ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی آنکھیں۔ طفیل نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ سرخ گلابوں اور موتیے کی مسحور کن خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ چند ثانیے تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا عام سا کمرہ اتنا خاص بنا دیا گیا تھا۔ بارات لے جانے سے پہلے بھی تو وہ کئی بار اس کمرے کو دیکھ چکا تھا، مگر اب تو اس کی اہمیت 2 کے بجائے 4 چند ہو گئی تھی، بیٹ پر بیٹھی دلہن کی وجہ سے۔ طفیل تنہا زندگی گزارنے والا، جس کے ماں باپ اسے بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، آج جب اس کی خوشیوں کا وقت آیا تھا تو باپ کی طرح شفقت اور ہر ضرورت پوری کرنے والا اس کا بڑا بھائی اور بھابھی بھی منو مٹی تلے دب چکے تھے۔ اس کی بہنوں نے اسے ماں باپ کی محبت بھی دی اور سہارا بھی۔ بڑے بھائی کے یتیم بچے بھی بہنوں کے ساتھ بیرون ملک رہتے تھے۔ طفیل نے اندر سے دروازے کی چٹکنی چڑھائی تو اسے لگا اس کی ویران زندگی میں خوشبو، آرزوؤں اور ارمانوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اس نے تو کبھی سنجیدگی سے رفیق حیات کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے تو زندگی کا مطلب بس گھر سے دفتر اور وہاں کے کام کاج اور افسروں کے نخروں سے ہی تھا۔ دلہن کو دیکھ کر طفیل سکتے کی کیفیت سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ دلہن سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہے، اب تھک گئی ہوگی، طفیل نے سوچا۔ اس کے دل میں اپنی دلہن کے لیے جو اب اس کی اپنی تھی، پہلا جذبہ رحم کا جاگا، ساتھ ہی یہ تجسس بھی جاگا کہ اس کی بہنوں نے اس کے لیے کیسی دلہن کا انتخاب کیا ہے۔ اسے یاد آیا کہ بہنوں نے اسے نہ تو تصویر دکھائی، نہ ہی دلہن کے متعلق کچھ بتایا، بلکہ سرپرائز کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ جب طفیل نے گھونگھٹ پلٹا تو برف کی طرح جم گیا۔ اس کے سامنے اس قدر حسین چہرہ تھا کہ جس کے حسن کی تاب لانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ طفیل آنکھیں مل مل کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس قدر حسین تھی، اس کے بالوں کی لمبائی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ جب وقفہ کافی لمبا ہو گیا تو دلہن نے خود ہی پلکیں اٹھائیں۔ اف، اس کی آنکھیں اتنی بلوری کہ پتلی کے گرد سیاہ ڈوروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ طفیل نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرزانہ کے لہجے میں اتنی شیرینی گھلی ہوئی تھی کہ وہ اس حور نما عورت کو پھر دیکھنے لگا۔ میں پانی دوں آپ کو؟ طفیل اب تھوڑا سنبھل چکا تھا۔ اسے خود پر ہنسی آنے لگی۔ اس کی گردن فخر سے تن گئی کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت کا شوہر ہے۔ حسن سے بڑھ کر بھلا اور کیا ہوگا؟ محبت بھرے دن پر لگا کر گزرنے لگے۔ 2 ہفتے گزر گئے تو فرزانہ نے ہی یاد دلایا کہ انہیں ان 15 دنوں کو گھوم پھر کر بتانا چاہیے۔ طفیل کے دل میں بعض اوقات خیال آتا کہ قبول صورت مناسب تنخواہ دار کی قسمت میں یہ حور کیسے لکھ دی گئی، مگر زبان پر کچھ نہ لاتا۔ اسے خود پر رشک ہونے لگا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ لیں سامان کی لسٹ، جلدی سے ساری چیزیں لے آئیں، آپ کے سسرال والے آنے والے ہیں۔ طفیل گہری سوچ کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی سوچ حقیقت سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تم تو تصور سے بھی زیادہ حسین ہو، جلدی اٹھے نا۔ ایک نامانوس اور اجنبی سی آواز سے طفیل کی آنکھ کھل گئی۔ گھپ اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی آہستہ سے آنکھوں میں گئی تو اس نے ساتھ سوئی فرزانہ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بے خبر سو رہی تھی۔ یقیناً میرا وہم ہوگا، اگر کوئی آواز ہوتی تو فرزانہ نہ جاگ جاتی۔
थोड़ी देर में वो नींद के झूले में झूल रहा था। कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज आई, जैसे सूखी लकड़ियां आग में जलकर तड़क से टूट रही हों। साथ फुनकारने की आवाज भी थी। उसकी आंखें खुली तो उसे लगा जैसे उसी वक्त फरजाना ने करवट बदलकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया हो। उसने फरजाना को देखा, अब वो सो रही थी। इसका मतलब है वाकई कोई आवाज आई थी जो फरजाना की नींद टूटी है। वो आहिस्ता से उठा। आवाज ड्राइंग रूम से आ रही थी। उसने जो ही दरवाजे के पास कदम रखा तो इन आवाज़ों को याद करके जो अब बंद हो चुकी थीं, एकदम से खौफ महसूस होने लगा। उसने एकदम आगे बढ़कर ड्राइंग रूम की बत्ती जला दी। उसकी टांगों से टकराती एक बिल्ली गुजर गई जिसकी आंखें किसी और तरह की थीं। वो उसे बुरा भला कहता हुआ कमरे में वापस आया। नींद खराब कर दी कमबख्त ने। वो बिस्तर पर लेटा ही था कि फजर की अजान होने लगी। वो उठा, वजू किया, फरजाना को उठाया तो वो कुसमुसाकर दोबारा सो गई। नमाज पढ़ने के बाद भी उठाया मगर वो न उठी। खैर, अपने वक्त पर वो रोज की तरह उठ गई और कामकाज में जुट गई। अरे भाई, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। तुफैल ने अलमारी से सर बाहर निकालकर दुहाई दी। फरजाना जो बिस्तर की चादर तह कर रही थी, उसके मोजे लेने अलमारी की तरफ बढ़ी। तुफैल जब तैयार होकर नाश्ते के लिए आया तो फरजाना किचन में मसरूफ थी। तुफैल के सामने भाप उड़ाती चाय का कप रखा। अरे, इसके ठंडा होने तक तो मुझे दफ्तर के लिए लेट हो जाएगी। फरजाना फौरन प्लास्टिक का बाउल ले आई और चाय ठंडी करने लगी। अच्छा, तुम चाय ठंडी करो, मैं कमरे से फाइल ले आऊं। तुफैल कमरे की तरफ गया तो फरजाना उससे पहले फाइल लेकर आ गई। क्यों खुद को इतना थकाती हो, मैं खुद ले आता। तुफैल मशकूर सा हो गया था। कैसी बातें करते हैं, आपका हर काम करना मेरा फर्ज है, फिर आप क्यों तंग होते फिरें। आज शादी के बाद आप पहली बार दफ्तर जा रहे हैं। दफ्तर जाते वक्त उसने फैसला किया कि वो वापसी पर फरजाना के लिए कोई तोहफा जरूर ले आएगा। वापसी पर रेड लाइट पर मोटरसाइकिल रोके वो सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा था कि एक बच्चा गजरा बेचने की गर्ज से उसके पास आया तो उसने गजरा खरीद लिया और खुशी खुशी तेज रफ्तारी से घर की तरफ चल दिया। बाहर के दरवाजे की चाबी इसके ही पास थी। उसने हौले से ताला खोला और दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ा। देखा फरजाना सिंगार मेज के सामने बालों को संवार रही थी। तुफैल के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे मगर फिर कुछ सोचकर उसने बावर्ची खाने का रुख किया ताकि वो खटपट पैदा करके फरजाना को मतवज्जा करे और एकदम सरप्राइज दे। वो जूं ही बावर्ची खाने की खिड़की के पास पहुंचा तो ठिठक गया। उसे लगा जैसे जमीन पर भूचाल आ गया हो, जैसे इसके सारे जिस्म की तवानाई निचोड़ ली गई हो। फरजाना किचन में सलाद बना रही थी। फरजाना यहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि कमरे और किचन के दरमियानी फासला ज्यादा था और फिर दरमियान में दीवार भी तो हायल थी। फरजाना को कमरे में छोड़कर आया था तो फिर वो भला यहाँ कैसे हो सकती है। वो तकरीबन भागता हुआ कमरे की तरफ गया। फरजाना पीले मोतियों वाली पोनी बालों में बांध रही थी। वापस बावर्ची खाने में आया तो अब वो बर्तन निकाल रही थी। इससे पहले कि वो चकरा कर गिरता, किचन से अजीब रंग की आंखों वाली बिल्ली बाहर भाग गई। तुफैल को अपनी आंखों पर यकीन न आया कि अब फरजाना किचन में नहीं थी। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो कांप गया। अरे, आप तो डर गए। मैं खुद आपको देखकर डर गई थी कि ये कौन खड़ा है। तुफैल ने हरासा नजरों से उसके मासूम चेहरे को देखा। वो फिर बोली, बाहर गर्मी भी तो बहुत है।
अच्छे भले आदमी का दिमाग घूम जाता है। आइए मैं आपको शरबत देती हूँ। फरजाना उसे किचन के बाहर रखे छोटे टेबल पर ले आई, जिसे वो डाइनिंग टेबल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। शरबत लाकर तुफैल के आगे रखा तो अखबार के बने लिफाफे पर नजर पड़ी, जो अभी तक तुफैल के हाथ में था। ये क्या है? लिफाफे से झांकते फूलों पर नजर पड़ी तो वो खुशी से चिल्लाई, अरे ये तो गजरे हैं। तुफैल को जरा देर पहले गुजरा वाकया अपने बदहवास होने के बाइस लगा। उसे खुद पर हंसी आने लगी। लगता है गर्मी वाकई मेरे दिमाग को चढ़ गई है। क्या कहा आपने? फरजाना ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। कुछ नहीं, लाओ पहनाऊं तुम्हें गजरे, तुफैल ने कहा। सहपहर की चाय पीते हुए अचानक तुफैल की नज़र फरजाना की कलाई पर पड़ी। गजरे क्यों उतार दिए तुमने? तुफैल ने उससे पूछा तो वो बताने लगी, दरअसल मैं चाय बना रही थी तो वो आग की तपिश से खराब हो सकते थे, तो मैंने उतार दिए। तुफैल बाल की खाल निकालने लगा। मगर मुझे याद पड़ता है कि दोपहर की रोटियां पकाते हुए भी वो तुम्हारी कलाइयों से गायब थे। फरजाना भी जिरह करने लगी। आपको गलत फहमी हुई है। ये जिरह तुफैल के दिल में शक पैदा करने लगी थी। फरजाना की परेशानी देखने लायक थी, मगर उसकी घबराहट में मजबूरी और मासूमियत के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा चाय तो पी लें। तुफैल बहाने से कमरे में गया। जब वापस आया तो किचन की डस्टबिन में उसे गजरे पड़े हुए नजर आए, मगर ऐसे जैसे धागे पर आग में झुलसे हुए फूल लगाए गए हों। इन्हें क्या हुआ? ये तो लगता है तेजाब से जलाए गए हैं। 3 घंटों में ही फूल इस बुरी तरह से कैसे मुरझा सकते हैं? उसे दफ्तर से वापसी वाला वाकया, जिसे वो अपने दिमाग का खलल या गर्मी के बाइस समझ रहा था, अब सच्चा लगने लगा। फरजाना ने झूठ क्यों बोला? एक फांस थी जो इसके दिमाग में अटक गई थी। उसी वक्त ड्राइंग रूम से खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, क्या यहाँ फिर फरजाना होगी जिसे मैं सहन में चाय पीता छोड़ आया हूँ? इसे एकदम हर शय से खौफ महसूस होने लगा, मगर वो अपने खौफ पर मुकम्मल यकीन नहीं कर सकता था। अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं था। वो आयतल कुर्सी पढ़ता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, मगर फिर हिम्मत न हुई। वो वापस सहन की तरफ जाने लगा तो किचन से फरजाना की परछाई नजर आई। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने किचन में झांका तो फरजाना चाय के बर्तन रख रही थी। तुफैल के दिल से जैसे बोझ सरकने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हो सकता है कि मैं ही गलत हूं। बेचारी तो सहन से कब लेकर आई है। लगता है कोलीग्स की फजूल कहानियों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुफैल का जहन इस खौफ से जान छुड़ाने के बहाने गढ़ने लगा था। फरजाना, मैं जरा 5 मिनट में आया। वो ये कहकर बाहरी दरवाजे की सिमत बढ़ा, मगर बाहर कुर्सी पर उस बिल्ली, जो कि उसे अजीब लगती थी, देखकर ठिठक गया। बिल्ली ने उसे देखा। बदले में उसे देखने पर तुफैल को ये ख्याल आया था कि वो बिल्ली उसे इसलिए अजीब लगती है कि उसकी आंखें बिल्कुल फरजाना की तरह थीं, यानी इंसानी आंखें। खौफ से उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। बिल्ली भागकर छत पर चली गई। अब तो शक की गुंजाइश बाकी न रही थी। वो खुद को दिलासे देता भी तो कैसे? जो कुछ भी था फरजाना की वजह से था। वो बिल्ली और फरजाना के मुअम्मे को हल करने का पक्का इरादा कर बैठा था। जो रात करीब आ रही थी, खौफ उसकी रूह में पंजे गाड़ रहा था। वो लाशऊरी तौर पर फरजाना से रुखाई बरत रहा था। क्या बात है, कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। तुफैल ने टीवी पर नजरें जमाए हुए कहा,
یہ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کتنا خوفزدہ ہے، وہ بھاگتا بھی تو کہاں، اور وہ اس مسئلے کو خاموشی سے ہی حل کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس نے فرزانہ کے ساتھ چند دن گزارے تھے، نہ جانے اس کا دل کیوں اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر جو کچھ بھی وہ دیکھ چکا تھا اب اسے جھٹلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری تو آنکھیں تھک گئیں، کیا بات ہے، آج ٹی وی دیکھتے ہی رات گزارنی ہے کیا؟ سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، میٹنگ ہے نا؟ طفیل نے نرمی سے کہا، تم سو جاؤ، بس یہ پروگرام ختم کر کے میں آتا ہوں۔ فرزانہ کے جانے کے بعد اس نے پکا ارادہ کیا کہ رات کو سونا کسی بھی طرح سے خطرے سے خالی نہیں ہے، جیسا بھی ہو یہ رات سو کر نہیں گزارنی، کل کچھ کرتا ہوں۔ خیر ابھی تک مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی تو کوشش نہیں کی گئی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس کی کمر تختہ ہو گئی۔ کمر سیدھی کرنے کے بہانے وہ کمرے میں جا کر ٹیک لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، کیونکہ فرزانہ پر اپنے اندر کا خوف بھی تو ظاہر نہیں کرنا تھا۔ فرزانہ کے کھرراٹوں کی مدھم آوازیں اسے اور خوفزدہ کر رہی تھیں۔ پہلے لمحے سے اب تک آیت الکرسی اس کی زبان پر تھی۔ ہوا کے جھونکے کی طرح نیند کی جھپکی نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا، کچن میں گیا اور 4-5 پیالی چائے چولہے پر رکھی، خوب پتی چینی ڈال کر آدھی کچی آدھی پکی چائے تھرمس میں ڈال کر جلدی سے بستر پر آ گیا۔ اسے کھٹکا تھا کہ کہیں فرزانہ جاگ نہ جائے اور کہیں اس کے جاگنے سے اس کا شر بھی نہ جاگ جائے۔ کیا معلوم، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے نقصان بھی پہنچا دے۔ چائے کی 5ویں پیالی حلق میں اڈیلتے وقت پرانی چائے اور تلخ کڑواہٹ سے اس کا اندر بھی کڑوا ہو گیا تھا۔ نیند کے جھونکے برابر آ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 4 بج چکے تھے۔ اب تو دماغ میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال اسے کچھ یاد نہ رہا اور نیند نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ اٹھیے، اب تو دن چڑھایا ہے، میں تو 2 دفعہ اٹھا چکی ہوں۔ دفتر کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے۔ فرزانہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ طفیل کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں کیسے سو گیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دفتر کا تو اب وقت نہیں ہے، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ فرزانہ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، دوبارہ اپنے وہم اور یقین کو جانچنے کے لیے دبے پاؤں کچن کی طرف چلا گیا۔ فرزانہ ناشتہ بنا رہی تھی، پھر وہ دل کو کڑا کر کے دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں دیکھا، فرزانہ واقعی کچن میں ہی تھی۔ جس کشمکش سے طفیل گزر رہا تھا، خوش فہمی سمجھتے ہوئے اس کے اندر ڈھیر سارا اطمینان اتر آیا۔ یا اللہ تیرا شکر، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ یقیناً کولیگز کی ان بے تکی کہانیوں کا اثر ہے جو ٹی ٹائم میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ وہ کچن میں گیا، آج کیا خیال ہے چھٹی نہ منائی جائے؟ تمہارے میکے چلتے ہیں۔ مگر فرزانہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ نہیں، آج گھر پر ہی رہتے ہیں۔ طفیل بھی مان گیا، چلو پھر آج رات سرپرائز میری طرف سے۔ فرزانہ ضد پر اڑ گئی، نہیں ابھی بتائیں۔ سپہر کے وقت وہ بازار گیا تو فرزانہ اپنی تھکان مٹانے کے لیے لیٹی کہ اسے نیند آ گئی۔ ابھی تک وہ سوئی پڑی تھی۔ طفیل نے کچھ ضروری چیزیں لیں۔ راستے میں ایک کولیگ مل گیا جو اسی علاقے میں رہتا تھا۔ گپ شپ میں دیر ہو گئی، آتے آتے مغرب کی نماز بھی نکل گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فرزانہ کو وہیں چھوڑا اور کچن میں آیا۔ مرغی پر دہی مسالے لگا کر ڈونگے میں ڈھانپ کر فریج میں رکھا، پھر خاموشی سے فرزانہ کی پشت ہونے کے باعث صحن میں کھسک گیا۔
छत से लकड़ियां उतारकर उन्हें आग लगाई। अब ये खुद ही जलकर कोयला बन जाएंगी जब तक चिकन को सीखों पर लगा लेंगे। वो सोचता हुआ अंदर आया। कहाँ थे आप? फरजाना ने कहा। वो सरप्राइज? फरजाना को याद आ गया। हाँ, कौन सा सरप्राइज था? तुफेल ने हंसते हुए कहा, आज हम घर में तिक्के बनाएंगे। फरजाना हैरान हुई। घर में तिक्के तो ठीक हैं, मगर गर्मियों में हश्र हो जाएगा। तुफेल ने बात रद्द कर दी। कुछ नहीं होता, मैंने कोयले बनने के लिए सहन में रख दिए हैं। आओ किचन में मेरी मदद करो। वो दोनों मिलकर सीखों पे मुर्गी के टिक्के पिरोने लगे। टीवी बदस्तूर चल रहा था। इतने में ड्रामा शुरू होने की आवाज आई। अरे मेरा पसंदीदा ड्रामा, आज आखिरी किस्त है, वहां चलकर काम करते हैं। तुफेल ने काम जारी रखते हुए कहा, अरे अब तो 4 सीखें रह गई हैं। तुम हाथ धोकर ड्रामा देखो, मैं खुद ही ये काम निपटा लूंगा। जाओ, शाबाश। फरजाना के जाने के बाद उसने काम खत्म किया। हाथ धोकर टीवी देखने के इरादे से टीवी लाउंज में गया, मगर फरजाना वहां नहीं थी। सोचा कोयले देखने गई होगी। वो बाहर आया तो फरजाना अत्तहियात की पोजीशन में बैठी आग के सामने कुछ अजीब सा कर रही थी। वो बाजू आसमान की तरफ बुलंद कर दी और फिर आग के सामने जमीन पर सजदे करने लगी। ये देखकर तुफेल की सारी हिस्सें बेदार हो गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाने लगा, कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही। जब वो खासा करीब गया तो उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो फरजाना नहीं थी। ये फरजाना हो भी कैसे सकती थी? वहां उस हसीन चेहरे की जगह स्याह छुर्रियों और कील मुहासों के तरह मोटे मोटे दानों वाला एक बदहियत चेहरा था। खौफनाक आंखों में आग का तासुर लिए झुलसी जिल्द वाला चेहरा। तुफेल के पांव जैसे जमीन में कट गए हों। वो गश खा रहा था, भागना उसके बस में नहीं था। फरजाना खड़ी हुई और आग के गिर्द घूमने लगी। उसके सर के बाल मोटे हो गए, फिर रंगत बदल गई। यूं लगा जैसे बालों की जगह सांपों के मुंह और सिरे दुम की शक्ल इख्तियार कर गए हों। तुफेल को एकदम होश आया। उसने जो ही भागने का सोचा तो लगा पांव मन भर के हो गए हैं। अभी उसने एक कदम सरकाया ही था कि फरजाना की कहरबार नजरें उसके जिस्म का एक्सरे करने लगीं। तुम बैठ जाओ, नहीं जा सकते। तुफेल के तो हवास ठिकाने न रहे और फिर न जाने उसमें कहां से ताकत आ गई। वो सरपट भागने लगा। उसने मुड़कर नहीं देखा, मगर उसे लगा कि आग की चिंगारियां उस पर आसमानी बिजली की तरह फेंकी जा रही थीं। वो दरवाजे के पास पहुंचा तो दोनों पांव उलझे। वो मुंह के बल गिरा, मगर नाक से बहते खून को नजरअंदाज करता दरवाजा खोलता अंधाधुंध भागने लगा। लंबी मुसाफत कब कटी उसे पता भी न चला। होश कब आया जब वो अपने ससुराल यानी फरजाना की माँ के घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने दूसरी दफा दस्तक दी, फिर जो नजर की तो वहां ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसने साथ वाले घर की घंटी बजाई तो एक खातून बाहर निकली। उससे पासपुर्स की तो खातून ने एक खत लाकर दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुफेल ने बेसब्री से खत खोला और दरवाजे के पास ही बैठकर पढ़ने लगा। बेटा, मुझे पता था तुम एक दिन यहाँ आओगे, उसी सवाल के साथ जो तुम्हारे जहन में कुलबुला रहा है, जिसका जवाब तुम्हें इस खत में ही मिल जाएगा। बेटा, हम वो बदकिस्मत हैं जिनकी कोई औलाद न थी, और जब खुदा ने दुआ सुनी तो ऐसी लड़की दी जिसकी बीनाई पैदाइश के 1 हफ्ते बाद ही चली गई। उसका हुस्न जमाने को रोशन करता, मगर ये खुद बेनूर थी। हम गरीब थे, बहुत कोशिशें की इसका इलाज हो जाए, मगर कामयाबी नहीं मिली। एक रात का वाकया है कि अचानक किसी आहट पर मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई जानवर मौजूद है। मुझे हल्की गुर्राहट की आवाज भी सुनाई दे रही थी।
میں نے دیکھا ایک بلی میری بیٹی کے پاس بیٹھی ہے، اس کے چہرے کو چاٹ رہی ہے۔ میں بہت ڈر گیا اور شور مچایا تو وہ مجھے عجیب نگاہوں سے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن ہمیں ایک معجزہ دیکھنے کو ملا کہ فرزانہ کی آنکھوں کی بینائی آ گئی تھی۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر پھر بہت جلد یہ خوشی ختم ہو گئی۔ فرزانہ میں ہمیں غیر معمولی حرکتیں دیکھنے کو ملی اور اکثر ایک بلی اس کے آس پاس دکھائی دیتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا دھیان جن بھوتوں پر گیا۔ ہم نے پیروں اور فقیروں کے بہت چکر لگائے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے اسے پالا پوسا، شادی کر دی۔ ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر سکون تو شاید کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بیٹا ہمیں معاف کرنا اور فرزانہ کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ طفیل خط پڑھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اب اس کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی تھی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فرزانہ کے بارے میں اپنے ایک جاننے والے بزرگ کو بتائے گا جو شاید اس کی مدد کر سکیں۔ اگلے دن وہ ان کے پاس گیا اور ان کو سارے حالات بتائے۔ پوری بات سن کر بزرگ مراقبے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ نے آنکھیں کھولی اور کہا، تمہاری بیوی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بلی کی روپ میں سامنے آتا ہے۔ انہوں نے طفیل کو ایک تعویذ اور دم کیا ہوا پانی دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو کبھی فرزانہ سے الگ مت ہونے دینا۔ گھر آ کر طفیل نے دم کیا ہوا پانی فرزانہ کو پلایا اور تعویذ اس کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ فرزانہ کی حالت خراب ہونے لگی، اس کے منہ سے عجیب آواز نکلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کافی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد فرزانہ ایک دم نارمل ہو گئی اور وہ بلی دوبارہ کبھی نہیں دکھائی دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔